Good morning, children. So in the last class we were discussed until the topic that is nothing but the class Amphibia, isn't it? So in that one we were discussed about the general points as well as the important points with respect to the examples, everything we were discussed in the last class. Today we will continue with respect to the study about the another important class that is nothing but Reptilia. Okay, so generally these organisms, they are also known as they are adapted for creeping or crawling, a mode of locomotion. So that's why they are also known as creeping animals or crawling animals. Okay, so that's why, so that means the reason is they are adapted to creeping or crawling mode of locomotion, and they are the first two terrestrial vertebrates, because compared to the earlier classes, because the amphibia, whenever we see the mode of the adaptation, they are adapted for the dual environment, isn't it? So that's why they are called amphibia. But this is the first class, there is nothing but they are the first two terrestrial vertebrates which is comes under the class Reptilia. Okay, and whenever you see the general characteristic features of the class, how they look like, so they are adapted to creeping and crawling, just now as I said. And if you see the body structure, the dry and cornified skin, epidermal scales or scutes which can be identified. Okay, see in this slide only they were given, we can identify the dry skin. Okay, so there is a skin cast, even the scutes on the alligator foot, the tympanum. So these are all things we can identify with respect to the body of the class Reptilia. And the snakes and lizards shed their scales as the skin cast, because during the period of the evolution, the organisms, okay, so during the regeneration, how they will lose their older cells and how it will be recovered. So with the the mode of a skin cast. Okay, the snakes and lizards shed their scales as a skin cast, and generally limbs are two pairs. So that is nothing but we told in the beginning, they are also known as tetrapods. Okay, two pairs means four limbs. Okay, so sometimes it is absent also. For example, in case of the snakes there is no limbs. Okay, but if it is a present, surely there is a two pairs of the limbs. Okay, and as I said, the crawling mode of locomotion, the crawling means they generally, okay, they're found creeping on the surface of the terrestrial environment. Okay, and the tympanum, so this is a very important characteristic feature. The tympanum represent the ear, which is helpful in the generally audible nature. Okay, because they don't have external ear opening, instead of that they shows the characteristic features of the tympanum, which acts as a the ear. Okay, so that is nothing but they represent the sensitive organism. So that is nothing but the ear. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಪ್ಪೆನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸೊ ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಉಭಯವಾಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ರೆಪ್ಟೈಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಪ್ಟೈಲಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡತಕ್ಕಂಥ, ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಿದಾಡು ಅಥವಾ ಹರಿದಾಡು ಅಂತಹ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸರಿದಾಡು ಅಥವಾ ಹರಿದಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರಿದಾಡುವ. ಏನು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಕ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಶೇರುಕಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ ದೇಹ ರಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಈ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗ ರಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ
ಒಣಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮ, ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಣಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊದಿಕೆ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊಸಳೆ ಒಂದು ಏನು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಹಾವು ಮತ್ತು ಏನು ಹಲ್ಲಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗ ಪೊರೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅಂದರೆ ಕಾಲುಗಳು, ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. 4 ಕಾಲುಗಳು ಅಲ್ವಾ, 2 ಜೊತೆ ಅಂದರೆ 4, ಮುಂಗಾಲುಗಳು ಹಿಂಗಾಲುಗಳು ಅಂತ. ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಹಾವಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳೇ ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ 4, ಪೋಡ ಅಂದರೆ ಕಾಲು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಸರಿದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸರಿದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಟೆಂಫ್ಯಾನಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯ ರಚನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ ಕಿವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ರಚನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಚನೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟಿಂಫ್ಯಾನಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಇದು ಕಿವಿಯನ್ನು ಏನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಿವಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಯು ಸಿ the general characteristic feature continue with respect to the reptiles. They show generally a 3-chambered heart. So that is nothing but a septum partially separates the ventricles. The heart is 4-chambered in case of crocodiles, even though it is comes under the Reptilia. Okay, so remember this question they will ask in the competitive also. So generally in case of the reptiles, they show 3-chambered heart, but exceptional cases in case of the crocodiles, even though they are the reptiles, the crocodiles show a 4-chambered heart. Okay, so that is one of the thing, the number of cases they were asked in the competitive also. And they are generally pyklothms. Pyklothms means you know very well that they are cold-blooded animals. Okay, so that means the body temperature is not remain constant, it will fluctuate with respect to the environmental conditions. Okay, then and well developed alimentary canal, that means the digestive system is complete. That means the digestive system is complete, but remember the alimentary canal opens to the exterior by cloaca. Okay, yeah, and the respiration is by lungs also. Even the respiratory system is very well developed. Lungs are the major respiratory organs. Okay, and internal fertilization. So oviparous, the development is direct. Whenever it comes to the reproduction, the fertilization takes place inside the body of the organism. So that's why it is also called internal fertilization. And oviparous means you know very well that so they are egg-laying animals, and the development is direct. So the direct means in the earlier stages how they look like. So after the development of the adult also, so they look like the similar. So then such a type of the development is known as direct development. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ ಏನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸರೀಸೃಪಗಳ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೃದಯ 3 ಒಂದು ಏನು ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಸರೀಸೃಪಗಳಲ್ಲಿ 3. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೂಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನು ಈ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರೀಸೃಪ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ 4 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2 ಅಪಧಮನಿಗಳು 2 ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಅಪಧಮನಿಗಳು 1 ಅಭಿಧಮನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಪೈಕ್ಲೋಥಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ
ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಅಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಪೈಕಲೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಲಂಗ್ಸ್, ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ? ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ವ್ಯೂಹ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ನೇರವಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಮೇಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ so these are all some of the examples, okay, which can be seen under the class Reptilia. So that is a chelone, it is commonly used as turtle. Okay, so there are turtles and the tortoise. You know the difference between turtle and tortoise? Generally turtle they are found in the marine water, okay, or marine ecosystem. The tortoise they are found in the terrestrial as well as the, that is nothing but the freshwater environments. Okay, chameleon, that it is commonly used as tree lizards. Okay, hemidactylus, it is a wall lizards. Generally they are found in the inside the homes also. Calotes, they are commonly used as garden lizards. Crocodilus, crocodiles. Alligator. So these are all some of the examples comes under the class Reptilia. Okay, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಸರೀಸೃಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್. ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟರ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮುದ್ರ ಆಮೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉಸಿರವಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೀ ಲಿಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಮಿಡಾಕ್ಟೈಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಸರಿದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲೋಟೇಶ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಓತಿಕ್ಯಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ವ, ಅದು ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಜರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೊಕೊಡಿಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಗೇಟರ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ. ಅಲಿಗೇಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ದೈತ್ಯ ಮೊಸಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಸರೀಸೃಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. Some of the more examples which is comes under the class Reptilia. Even the snakes, as I said in the beginning, the classification of the snakes also. The snakes again, they're broadly classified into two types, poisonous snakes and non-poisonous. Okay, so when it comes to the poisonous snakes, the naja actually king cobra, it is a poisonous snake. Bangaris, commonly used as krites, they're also poisonous snakes. And vipers, okay, vipera or viperus, so it is also one of the poisonous snake. And the non-poisonous snake, python. Okay, so these are all some of the examples which can be identified in case of the class Reptilia. So after the completion of the class Reptilia, so let us study another important class, that is nothing but the Aves. Okay, it is easy to remember actually, and even very important as well as easy to remember also. Okay, let us study about the class Aves. They are commonly used the birds also.
It is also comes under the subphylum the vertebrata, superclass Tetrapoda, class Aves are birds. The general characteristics. So they are generally the presence of feathers and the beak is an important characteristic features of the class Aves. The forelimbs are modified into wings. Remember, they are that is nothing but homeothermic animals. Homeothermic animals means warm-blooded animals. They maintain the constant body temperature. Okay, the body temperature cannot fluctuate with respect to the external environment. And whenever see the morphology, the dry skin without the glands, so there is a absence of the skin, there is a glands except the oil glands at the base of the tiles. The oil glands which is present at the base of the tiles, it is not present throughout the body. Okay, and even the hind limbs have the scales and are more modified for the walking or swimming or clasping tree branches. The long hollow pneumatic bones, they are the important characteristic features of the birds. And a phantom represent the ear in case of the aves also. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಏನು ಸರೀಸೃಪಗಳ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಏವ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ಕೊಕ್ಕು ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಸೊ ಫೋರ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂಗಾಲುಗಳು ರೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಜೀವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಆವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜೀವಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಣ ಚರ್ಮ, ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಿಗಳು, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ಬಾಲದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ನಾವು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ದ್ರವವನ್ನು ಹೊರಸೂಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂಗಾಲುಗಳು. ಸೊ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್, ನಾವು ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಂಗಾಲು, ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಣಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಿಂಗಾಲುಗಳು. ಆ ಒಣಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪನೆ ಪದರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ತೇವಾಂಶ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಆದಾಗ ಕಂಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಸಾಯುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂಗಾಲುಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಹಲೋ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಾರುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಈ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಮೂಳೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಇದ್ದರೆ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಟೆಂಫ್ಯಾನಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಹೊರ ಕಿವಿ, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೆಂಫ್ಯಾನಮ್ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಕಿವಿಗಳ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ. And when it comes to the heart or the circulatory system, of course the circulatory system is very well developed. It is consisting of the 4-chambered heart, 2 auricles and 2 ventricles. They are homeotherms, as I said in the beginning. They are warm-blooded animals. The digestive tract has additional chambers, the crop and gizzards. Okay, so that is nothing but gizzard. And even the double respiration, air sacs connected to the lungs. Internal fertilization, oviparous, the development is direct. What is the meaning of this one? As I said, the heart is 4-chambered. Heart is generally it is consisting of, see here is given the diagram representation, 2 auricles and 2 ventricles. And the homeotherms, they can maintain the body constant temperature. The digestive system is very well developed. See here as it is given the crop and the gizzards. Whenever they get immediate food, immediate engulfing, so the food is stored in the crops. Okay, you must have observed when whenever we are cleaning the hens like that, you must have observed the crop. Inside the crops, the food grains will be present. After that, it will be slowly move towards the gizzards. Thereafter, it is undergo the digestion and all the process. And double respiration, you must have observed the birds will respire very rapidly. So because the thing is they will be very active, they require more energy, so that the respiration rate is more. So that's why it is also known as double respiration. And I told you, so they are very lightweight, the air sacs connected to the lungs. Internal fertilization, okay, the fusion of the male and female gametes takes place inside the body of the organism. They lays eggs generally. The development is direct. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೃದಯ 4 ಕಪಾಟಗಳು ಅಥವಾ 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. 4-chambered ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಅಪಧಮನಿಗಳು, 2 ಅಭಿಧಮನಿಗಳು. ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, 2 ಭಾಗಗಳ ರೀತಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಗಿಜಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತಕ್ಷಣ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ತಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೋಳಿ ಕುಯ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಕತ್ತು ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಕಾಳುಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ತುಂಬಿದಾದಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಗಿಜಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಮತ್ತು ಹಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾರಾಟ. ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಸೊ 2 ಸಲ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಹಾರಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಳಿ ಚೀಲಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಸಂಚಿಗಳು ಲಂಗ್ಸ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಸಂಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್.
ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಹೊರ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೂ ಸರಿಸುಮಾರು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತದನಂತರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. So after this one, whenever it comes to the examples, crow, the zoological term of the crow is a corvus. Okay, there is a corvus. Columba, pigeon. Okay, pistacula is a parrot. The zoological name of the parrot is pistacula. Okay, even stutio, it is commonly used as ostrich, pavo, peacock. Aptenotypes, penguins. Remember, the penguins, they're actually, some people they get confused. The penguins, they're actually birds only. Okay, flightless adaptation. Okay, but they use their flipper inside the swimming, inside the water. Okay, and earthworm, it is commonly used as a vulture. So these are all some of the examples with respect to the class Aves. Remember one more thing, one of the more important characteristic feature, whatever the egg lays by the Aves, the eggs are large, contains a large amount of the egg, and provided with the shell, they are covered with the calcareous the shells. Such a type of the eggs are also known as cladoid eggs. Okay, so after this one, so we have to discuss about, there is another important topic, the class Mammalia. Okay, so generally they are also known as, you must have heard about the term mammals. Why they were given the name mammals? Presence of the mammary glands, that is nothing but milk producing glands which is present in the female animals. So that's why, due to the presence of the mammary gland, they are also called mammary glands. Okay, and they are generally warm-blooded animals, the homeothermic in nature. The skin is covered with the hairs, that is nothing but skin with hairs. The skin is hairy, and 2 pairs of the limbs for the walking, running, climbing, burrowing. Okay, and even so swimming purposes also it is utilizes. External ears, here is the characteristic feature, the pinna, external ear, which is can be identified in case of the mammals, comparative with respect to humans also. Okay, and 4-chambered heart with 2 auricles and 2 ventricles, homeotherms. Okay, so they are nothing but, homeotherm means they are warm-blooded animals, they can maintain their body constant temperature. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಏನು ಈ ಒಂದು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ರೆಪ್ಟೈಲಿಯಾ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಂತರ ಏವ್ಸ್ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಸಸ್ತನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸಸ್ತನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪದ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಸ್ತನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಹಾಲುಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಾವು ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರು, ಸಸ್ತನಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಗ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ವಿತ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು 2 ಜೊತೆ ಕಾಲುಗಳು, ಮುಂಗಾಲುಗಳು, ಹಿಂಗಾಲುಗಳು. ಈ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಓಡೋದು, ಹತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೋರಾಂಗ್ ಈಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಈಜ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಹಾರಾಟ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಿವಿಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ಹೊರ ಕಿವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಥದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 4-chambered ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 4 ಕವಾಟಗಳು ಅಥವಾ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. 2 ಅಪಧಮನಿಗಳು, 2 ಅಪಧಮನಿಗಳು ಅಂದರೆ 4. ಹೋಮಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ,
ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ. So after this one, when it comes to the alimentary canal or the digestive system, the digestive system is very well developed. Okay, and the dentition is heterodont, thecodont and diphyodont. There are three terminologies they were given. Heterodont means all teeth are different, you know very well that. So teeth are different, isn't it? That is nothing but, yes, premolars, molars, canines, incisors, like that, they are all different. That thecodont. The teeth is generally present inside the sockets. That's what it is called, thecodont. And diphyodont. Diphyodont means it is present the two sets, upper one set and lower one set. Same things which is repeated in upper and lower jaw. So that's why they're called diphyodont. And the respiration is by lungs. The respiration, the lungs is very well developed. Okay, so that's why the respiration takes place by lungs only. And the sexes are separate. Yes, there is males are different with respect to the females. When it comes to the fertilization, internal fertilization is the characteristic features of the Mammalia. And the viviparous, except echidna and the platypus, all are viviparous, that is they give birth to their young, because echidna and platypus, they are called egg-laying mammals. Okay, and the development is directly they give birth to their young ones. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸಸ್ತನಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಟರೋಡಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಚಿ ಹಲ್ಲು, ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು, ಮುಂದವಡೆ, ಹಿಂದವಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದವಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ಥೆಕೋಡಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ರಚನೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡೈಫಿಯೋಡಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೈ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕಾಂಶ ಏನು ಶ್ವಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ, ಹೆಣ್ಣು ಜೀವಿಯ ಒಳಗಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್. ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಅಂದರೆ ಮರಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಕಿಡ್ನಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ತನಿಗಳು. ಅವೆರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವಿ ಇರುತ್ತೆ. So these are also some of the examples which is comes under the class Mammalia. That is a Ornithocoronus, platypus, Marcophus, it is a kangaroo, Pterophus, flying fox, macaque, common is a monkey. So these are some of the examples. You know, the flying mammal, that is nothing but flying fox. Bat is commonly known as flying fox, or Pteropus, it is commonly known as flying mammal also. Camelus, camel. Rotus, rat. Canis, dog. Felis, cat. Elaphus, that is elephant. So these are all some of the examples. Some more examples. Delphinus, that is a common dolphin. Balanioptera, blue whale, even these gigantic animals also. Equus, horse. Panthera tigris, tiger. Panthera leo, lion. So these are some of the examples. Okay, so because generally while we are discussing about the based on the ecosystem, the egg-laying mammals, echidna and platypus. Okay, flying mammal is a bat.
Aquatic mammals, whale, dolphin, hippopotamus, these are all the aquatic mammals. Terrestrial mammals, a cat, elephant, there is nothing but elephant, horse, panther, tigris, lion, they all comes under other terrestrial mammals. Even pouched mammals, kangaroo, okay. Placental mammals, horse, zebra, monkey, elephant, man. So these are all the classification with respect to the modifications in case of the mammals. Did you got it? Yeah. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಎಕಿಡ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿಪೆಡಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾರತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಾರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಕರಿತೀರ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ನ ನೀವು? ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾವಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ನೀರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ತನಿಗಳು, ವೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಆಗಿರೋದು, ಹಿಪ್ಪೋಪೊಟಮಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಭೌಮಿಕ ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನೆ, ಹಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುದುರೆ, ಟೈಗರ್, ಹುಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಿಂಹ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೌಮಿಕ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪೌಚ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಂಗರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾರ್ಸ್, ಜೀಬ್ರಾ, ಮಂಕಿ, ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ with respect to the complete the chapter with respect to the fourth chapter, kingdom Animalia. Okay, so I hope all of you understood in this chapter. From beginning from this chapter we will discuss the number of things, isn't it? So beginning from the salient features of the kingdom Animalia and Metazoa, base of classification, the levels of organization, organs, organ systems, everything we already discussed, including the the body wall cavity, symmetry, coelom, cephalization, segmentation. Then after we started the discussion, okay, beginning from the phylum, that is a porifera. Okay, so mind classification with respect to the subkingdoms, protozoa and the metazoa. So everything, so almost all the 11 phylums we were discussed in this chapter. So I hope all of you people understood very well. So this is very easy actually. So if you still having any doubts means please let me to know, so that I can clear and clarify. Then after we will continue further chapter. Okay, so thank you, have a nice day.